खालिस्तान 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 जिंदाबाद। देखो सारे एक बार स्टेज के मोहरे आ जाओ जेडे नौजवान सेवा कर रहे हैं जिन्हों दी ड्यूटियां लगियां ने साडे सिंह पोस्ट लाउंदे ने तुसीं लगे रहो। खालिस्तानी अपने झंडियां दे नाल जकारे ते नारे जिहड़े अज लॉस एंजलस मार दे दिखाई दे रहे ने। जे हल्ले भी तुसीं अपने घरां 'च बैठे हो ते पॉलिटिक्स पंजाब दे उत्ते लाइव देखण दे लई पहुंच जाओ लॉस एंजलस सिविक सेंटर के सामने जिथे वोटां पै रहियां ने। लोग तैयारियां करके आए हुए ने। हाँ जी, नो ऑडियो, ठीक है जी। देखो दुनिया के एक कोने च बैठे हैं दूसरे दुनिया के कोने तो जिहड़ा जी अपना लाइव चलता पिया है। सो कुछ ना कुछ इशू जिहड़े हुंदे ने पर आपां फिक्स कर लांगे, पर तुहानूं लाइव जिहड़ा जी दिखाई चलांगे। अज 23 मार्च है। 23 मार्च जिहड़ी है जी वो दुनिया दे विच जानी जांदी है ते अज 23 मार्च लॉस एंजलस दे विच पैण वालियां खालिस्तान रेफरेंडम दीयां वोटां दे नाल जानी जाऊगी। असीं सवेरे 4:30 बजे देखिया इत्थे नौजवान लगे हुए सी लाइनां दे विच, बजुर्ग बीबियां लगियां होईयां सी लाइनां च, छोटे छोटे बच्चे जिहड़े लगे हुए सन। सो एक बन्ने हुण इंस्ट्रक्शनां चलदियां पईयां ने। आपां कैमरामैन नूं भी कह दिंदे आ जी दिखा देंगे टीम नूं। इंस्ट्रक्शनां दित्तियां जा रहीआं ने, सलाहां दित्तियां जा रहीआं ने कि की होना है, वलंटीयर्स ने की करना है, की काम जिहड़ियां की ड्यूटियां की जिम्मेवारियां जिहड़ियां जी तुसीं करनियां ने। सो हले बिल्कुल क्विकली तैयारियां चलदियां पईयां ने। आ जाओ जसवंत सिंह जी, सवेर तो जसवंत सिंह उन्हां दी भी ड्यूटी लगी हुई है। जसवंत सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इटली ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਪਾਸ ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अपनी पंजाब की खुद मुख्तियारी लिए चुके आ, राजनीतिक चेतनता जी आ वो बहुत प्रबल हैगी आ संगत दे विच कि जेडे तुसीं भी सवाल क्वेश्चन भी करते हैं तो उन्होंने सार्थक जोड़े आ पॉजिटिव जोड़े आ पंजाब की खुद मुख्तियारी नूं लैके जिहड़ी क्लैरिटी दे नाल जिहड़ा आ ਉਹਦਾ जवाब ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ जी लोग तो डरते पे आ, कहते लॉस एंजलस ना जाइए, अमरीका की धरती ना जाइए, ट्रंप अगे बहुत कहते जी सख्त हो गया है, पर इत्थे तां ट्रंप लाया होया है। ट्रंप अज खालिस्तान दीआं वोटां दे विच तुरिया फिरदा है। ट्रंप दे तस्वीरां जिहड़ियां जी ओह लाईआं गईआं ने। भाजी देखो इत्थे इस तरह का कोई दूजा नहीं हैगा कि कोई डर जां भै वाला कोई रौला नहीं हैगा। तुसीं इत्थे अपने डेमोक्रेटिक जिहड़े हक नूं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उदों हर चीज़ की रायत होंदी है कि तुसीं अपना हक मंगण वास्ते इत्थे आए हो। सो इत्थे बड़ा जिहड़ा शांतिपूर्वक ते ट्रंप की जिहड़ी तस्वीर आ ओह लगी हुई आ, सन जरनैल सिंह की तस्वीर लगी हुई आ। सो जिहड़ियां ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਮਗਰੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਧਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 500-600 ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੌਣਕ ਆ।
ਆਸਵਾਨ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆਸਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2-3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ। ਲਓ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਵਾਂ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੜਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਆਸਵੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਵੱਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਆ LA ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਆ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੈਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਭੈਣ ਬਾਲਕੌਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਾਲਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਬਾਲਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬੀਇੰਗ ਓਨੈਸਟ, ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਡਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ SFJ ਨੂੰ। SFJ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰੂ ਦਿਸ ਕੈਂਪੇਨ, ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ
ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਥਰੂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟ ਇੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਪੇਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਫਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਇਸ ਮਾਰਵਲਸ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੌਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕੈਂਪੇਨਰਸ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਐਫ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ the referendum ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਐਸਐਫਜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਗੈਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਚੀਵ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕੋ ਅੱਜ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ FBI ਆ, ਸੀਸਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ, ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ no matter what but we are going to cast our vote, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਅਸੀਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਸਿੰਘੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਜੀ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ 4 ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰਾ ਕੰਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਰੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜੀ। ਰੈਡਿੰਗ LA? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਔਰੀਗਨ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਔਰੀਗਨ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਕੱਲ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ? ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਆ। 5 ਜਣੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵੋਟ ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੰਟੇਕੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਸੋ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪੇਬਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਗ ਜੈਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ 77 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਐਲਏ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਵਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਹਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਲਏ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਵੱਸਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਧਣ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 84 ਚ ਖਾ ਲਈ, ਬਰਗਾੜੀ ਚ ਖਾ ਲਈ ਆ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਤਾ ਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਹੁਣ ਆਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਹੋਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਬੜੂ ਕਰਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਡਰਨੀ ਜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨਾ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ, ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆਏ ਆ ਵੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿੱਤਰ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿੱਤਰ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। देह सिवा पर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो, ना डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आर सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण ताऊ चरो। जब आव की ओद निधान बने, आत ही रन में तब जूझ मरो। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईऐ। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ निद आवै धाए।
ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਭਨਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਕੇ ਆਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਧਰਿਆਂ ਧਰ ਨਿਗਤਿਆਂ ਗਤ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਤੂੰ ਥਾਉ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਅੱਜ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਬਲ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ।
ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਨਿਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਤਰਸ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਚੁਲੇਂਗੇ ਸੀਸ ਪਰ ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਹੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਸ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਗਰਾ ਵਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਾਰੇ ਅਕਾਲ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੋ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਸੋਢੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ, ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੋ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਅਮ੍ਰਿਤੋ ਗੁਪਤੋ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਾਰੇ ਅਕਾਲ, ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਈਵ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਡੇਨਸ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਡੇਨਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hello everyone, how are you today? Good! Are you excited to be here to vote? Yes! Wait, I didn't hear you. Are you excited here to vote? Yes! There you go, there you go. So, a couple of, I hate to do it, housekeeping items, but number one, welcome. Number two, on behalf of the commission, myself, Paul Jacob, and Bruno Kaufman over here. Bruno, raise your hand. There's Bruno right there. So we're lucky to have 3 commission members here today. But before we get started, listen, the most important thing about these votes is that they be conducted in a way that are compliant with norms of international voting. We all agree with that, right? Yes! Good. So number 1, or number 2, or number 3, wherever I am in the number system here, only people who are authorized will go into the tent. People who are not authorized shall not go into the tent. I don't care if you think that you belong in there. Don't go in there unless you are authorized to go in there, because if you go in there, A, it will harm the sanctity of the vote, number 1. Number 2, we will have you escorted out. Actually, Bruno, raise your hand again, Bruno. Bruno will escort you out, okay? So, does everyone agree with that? Yes? Yes! Thank you. Number 27, no photographs inside, okay? So when you go inside, you're going to be excited. You're going to want to take photos, but no photos. Do you understand? Yes or no? Yes! Wow, I love this crowd. The last thing is that when you're actually in the far voting, only one person at a time. I know you want to do it as a family and say this is a family outing. Well, first of all, that's too cheap for a family outing. You can't do it. So you must individually vote. You can't get together and you can't tell other people how to vote. Do you all agree with that? Yeah! One more time. Yes? Yes! Okay, well listen, let's have fun today. Let's show your support and we'll go from there. Thank you very much. Take care. Bye-bye. Thank you very much. मैं डॉक्टर संधू साहब ने बेनती करदा हूं, बोलते ने डॉक्टर संधू साहब बोलो। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੇਨ ਵਾਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ VOTING ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜੋ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਲਓ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲ ਜੇਕਬ ਹੁਣੀ ਤੇ ਡੇਨਸ ਵਾਟਰ ਖੁਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਰਾਊਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਟੂ ਮਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਆ
ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਨਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੌਣਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲੰਦ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਡੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਬੇਸਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਐਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਆ। ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਰਲੀ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਰਲੀ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ PRC ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਤਕੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਐ ਐਲਏ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਿਆ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਦ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਕਦ ਲਈ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਦ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆ। ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਐਲਏ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ VOTING ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। We need to get over the thought of this is it, we can only do this। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਐਨੀ ਐਫਰਟ ਕੋਈ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਭਾਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 2-4 ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ। 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 2-4 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ 2-4000 ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 2-4000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1984 ਬਿਲਕੁਲ offensive strategy, offense is the best defense। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਐਮਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਐਮਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਲਡ ਨੋਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜੋ 1984 ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਮਨਿਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟੂਲ ਆ।
ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਹਥੌੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਲ ਠੋਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਭੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਆ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਬੈਟਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੰਗੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੈਠਾ 150 ਰੁਪਇਆ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, 200 ਰੁਪਇਆ, 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100-200 ਰੁਪਇਆ, 100-200 ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, $1.5-2 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 25-26 ਬੰਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆ, ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਰਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕਹੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਬੋਲੋ ਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜੀ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਰੋਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਡੇ ਵੀ ਆ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕੋ, ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਆਓ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਲਓ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਲਓ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਕਿਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਦਾ ਵੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂ ਚ? ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 4 ਵਜੇ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ VOTING ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਸ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਆ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੰਘੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਹਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ VOTING ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਸਭ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ? ਓਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮਾਰਨਿੰਗ 4 ਵਜੇ ਦੇ। ਮਾਰਨਿੰਗ 4 ਵਜੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਪੀਪਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ even let's say today 23rd 22nd of the March ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1984 ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ NSA ਲਾ ਕੇ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਰੋਹ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵਾ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ NSA ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹੀ ਗੁੱਸਾ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਅੱਜ 2021 ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਡਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਹਿਰਾਮ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ AK-47 ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਰਜੀ ਆ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ। ਇੱਕ ਫਸਟ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਪਾੜ ਸਕਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨੀ, ਉਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਉਨੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਨੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਸੀਸ ਤੇ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ 2 ਫਾੜ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਮ 'ਚ ਬਸੀ ਹੋਆ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹਦਾ ਕੌਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੌਮ ਜੀਂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਗਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਓ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਆ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਨਪਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ USA ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਕ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਊ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ? ਨੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ, ਲੰਘੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿਊ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਹਿਸੂਸ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਲੜਨ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ, ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਵਰਬਲੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਨਪਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੱਕਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 87 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ NIA ਦੀ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵੋਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਊਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕਿਊ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰੇ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਡਰਨਾ ਕਾਹਤੋਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਪੋਟਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ
ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਏ 33 ਸਾਲ। ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਗੁਲਾਮੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਟਿਲ ਔਨ ਨਾਓ ਕੇਸ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਆ। ਅੱਜ 1 ਜੂਨ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਏ ਨੇਮ FIR ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪੀ ਪੂਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ, ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ, ਬਸ ਬੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜੀ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਸਟੋਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਫੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡਸ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਲਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਗੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਏਦਾਂ ਹੋਊ ਉਦਾਂ ਹੋਊ? ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਏ ਹੋ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੈਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੋਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਨਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਨਸੈਸਟਰ ਪੂਰਵਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਆਏ ਹੋ। ਸਿਕਿਉਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਓਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਸੱਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਦਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਦੀਆਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਪੀਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਮੂਲਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਫੇਰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀਅਰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਬੈਰੀਅਰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪੂਰਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਸੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਡੈਸਪਰੇਟਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ? 10 ਚੋਂ 10, 10 ਚੋਂ 5, 10 ਚੋਂ 6 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੇ %? 9%। 1% ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? 1% ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 1% ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਗੇਟ ਦਾ, ਤੀਜੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਆਊਗੀ? ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਚ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ 2-3 ਸਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ, ਨਿਆਏ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈ 30-30 ਸਾਲ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ।
ਲਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਸਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹੈਲੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ Yeah, like it. I don't want to disturb you. I'm gonna log in on my phone here. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਗੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਆ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਉਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ। Looks good. Where did he go? Oh. Can we just keep him as a PA?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਏ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਐਲਏ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ, ਗ੍ਰੀਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਟੈਕਸਸ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਐਲਏ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਕਾਰੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਐਲਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ ਆ। ਐਲਏ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ ਐਲਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰੇ। ਟਰੰਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇਹੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੂਸ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਪਕੌੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਘਰੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਕਾਓ। ਅੱਜ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੇਤਨ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜੱਫੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਲਏ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐਲਏ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਾਓ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੇ ਮਲਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕੈਲਗਰੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਾਇਆ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਰਹੋਗੇ। Facebook ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਥ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਓ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿੰਡਮ ਦੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਵਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਵਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਈ ਵਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਵਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਵਾ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੰਤ ਜਨੇਸ਼ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨੇਸ਼ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨੇਸ਼ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖੰਗੀ ਸੀ ਤਾਈਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟੰਗੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖੰਗੀ ਸੀ ਤਾਈਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟੰਗੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖੰਗੀ ਸੀ ਤਾਈਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟੰਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਖੰਗਿਆ ਏ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਏ ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਖੰਗਿਆ ਏ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਖੰਗਿਆ ਏ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟੰਗਣਾ ਏ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਆਇਓ ਗਾਇਸ ਭਾਜੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਈਡੀ ਕੀ ਭਾਈ ਆਈਡੀ ਕੀ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ आइडिया काट के आइडिया पे आते हैं नोट करनी आइडिया काट के अबे और वो आइडिया चेक कर कौन लिखेगा They told me to kind of stay put.
I think we lost him, but I think he said he was on top of the building, but just don't see him. Nothing is showing. देखो वो फोटो बन गया सामने Want to drink something? Do you have another water? Water is $5. Yeah. Let me get it for me. Boss, what? Oh, thank you. कोक भी दे दे काट कोक बनाओ You want this one? Thank you. Thank you. What'd you pay? No, you pay me $5. I owe him. I'm trying to get it for you too. ਆ ਝੰਡੇ ਕਾਕਾ ਕਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਅੱਜ ਜਾ ਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੋਨ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚੋੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ नारा आज देना है जरा बैनर लगा ना ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेक पंजाब खालिस्तान जी नारा देना संत पिंडराला मेक पंजाब खालिस्तान अगेन ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ
तो सिखो झंडे ऊंचे चक्के लाओ नारे खालिस्तान 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 जिंदाबाद 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 सूरी कुत्ता खदिया सी हरी सिंह ने टंगिया सी और मोदी कुत्ता खदिया पन्नू ने टंगिया है मोदी कुत्ता खदिया की पन्नू ने टंगिया है दिल मोदी और टैक्स दिल मोदी और टैक्स दिल मोदी सूर में दा चलिया सूर मेरे सूरी नाल कानू कर लिया जाता इस सूर में दा चलिया आता सी दे के गुरा आप कर लिया सूर मेरे कानू कर लिया दावड़ा सी दे के गुरा नु कर लिया कहना तैनू मैं तो कोई ना बचाऊए आज तैनू मैं तो कोई ना बचाऊए सीधा सीधा लोहा एक फेंच आऊए तैनू मैं तो कोई ना बचाऊए और सीधा सीधा सुहर नु मिलवाए और सीधा सीधा लोहा एक फेंच आऊए और सूर मैंने सूरी नाल कानू कर लिया जांदा नहीं सी रोव सनी चोर दा चलिया बोल के फेजदार में तेरी बारी आ गई वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ए साडा और चोला आ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੀ ਕੋ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸੈਟ ਫਰ
दुनिया पत्थर तो सिक्का है हर एक उस स्टेट का हर एक देश का ला लेके दबना जितना जितना सिक्का है कोई एडमिट तो आई है बात Sorry, you got background problems? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੈਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ? ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ। ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਰਿੰਡਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮਰਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਮਰਿੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਅੱਛਾ ਮਰਿੰਡਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਡਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਈਸ ਨੇ ਰੇਡ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਪੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੱਕੇ ਕਾਹਤੇ ਜਾਣਾ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਹਾਂ ਸੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਇਸ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਨ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਐਨਾਹਿਮ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ 6 ਵਜੇ ਘਰੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਐਨਾਹਿਮ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਐਨਾਹਿਮ 30-35 ਮਾਈਲ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਕੌਂਕੜ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫੋਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਲ ਕੁਸ਼ਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵਧੀਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕੀਲਾ ਆੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੰਗੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਕ ਮਾਰ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਸ ਲਾਸ ਵੇਗਸ, ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਰਾਤੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾ ਲਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਲੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਫੌਜੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਜਥਾ? ontario ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਨੇੜੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ 10 ਜਣੇ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ? ਇਹ ਤਕੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ? ਹੈਗਾ 15 ਕੁ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰੇ ਰਹਿ ਵੀ ਰੂ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਮਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਚ ਪਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਮੋਡੈਸਟੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ? ਆਪਣੀਆਂ 12-14 ਜਣੇ ਆ ਜੀ। 12-14 ਜਣੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਫੋੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਤੇ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਨਿੱਜਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਡਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ? ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੰਘਿਆ ਡਰਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਲੋਂ? ਪਰ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਕਦੀ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਝੁਕਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਡਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਵੜਾਇਆ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਿਰ ਵੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਉਹੀ ਆ ਜੀ। ਵੋਟ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭਰ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਣਾ ਬਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਤਰਦੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਪੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਤੀ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਜਵਾਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਬੋਲੋ। ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਜੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਲਕੋ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹਲੇ। ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੜੀਸਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਲ ਤਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਨਾਰਥ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਵਾਣ ਆਏ ਹੋ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜੀਆਂ ਫਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਦਸ਼ਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਹੋਏ,
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਸ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਲੈਣਾ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਲਈਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਫੌਜਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ यहाँ पे माहौल खराब करते हैं। नहीं जी, चढ़ती कला दूर दूर आके खालिस्तानी माहौल खराब करते हैं। नहीं जी नहीं, खालिस्तानी इकट्ठे होए उन्होंने हिंदुस्तान हुकूमत नूं दस देना भी खालसा आपदा राज लैण वास्ते कायम है। चढ़दी कला च, चढ़दी कला च। वाह जी वाह। जी खालसा ਕੈਲਗਰੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਬਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੰਗਲ ਫੂਕੇ ਆ, ਘਰ ਫੂਕੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਲਈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਵਾਹ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ? ਕੈਲਗਰੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੈਲਗਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ? ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਰਿਲੈਕਸ ਆ? ਹੁਣ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਰਹੂਗੀ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਤੀਆ ਸੈਂਟਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਨਾ ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈਨੋਜੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੈਨੋਜੇ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਬੱਸ ਆਏ ਗੱਡੀਆਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਊਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆ ਬਾਕੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ। ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਤਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਕਿੱਧਰੋਂ? ਪਿੰਡ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਿੰਘੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ? 2 ਜਣੇ। 2 ਜਣੇ ਬਸ? ਬੰਦੇ ਦਾ 15 ਦੇ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ? ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਆਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੱਲ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਲ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਵਧੀਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬੇਦਮੀ ਰੁਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਟਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫ ਜਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੱਲ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? माहौल खराब करना आए हो? हाँ जी हाँ बिल्कुल माहौल इतना अच्छा माहौल है जहाँ पे आपने खराब कर दिया आज। बड़ी खुशी होती है भी इन्हें महाराज वोटा पाउन दिया जी। हाँ जी परमात्मा ने मेहर कर दिया, पूरे फुल बरसन डे हले। संगतां आईयां गुरु दियां लाडलियां फौजां वोटा पाउन लिया जी। पूरी चढ़ाई है? पूरी चढ़ाई है जी बिल्कुल जी। हाँ जी तुसीं सुनाओ? बस ठीक है, तुसीं दसो ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਬੰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਨੀ ਕੰਟਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫॉर आवर ਸੇਫਟੀ। ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਰੇਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ, ਵੀ ਵਾਂਟ आवर ਸੇਫਟੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਵਾਂਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਰੇਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ 'ਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਸੇਫਗਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੀਲ ਮਚ ਸੇਫਰ ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਵਾਂਟ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਟੂ ਕਮ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਰੋਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ? ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਮਾਡਰਨ ਆ, ਸੂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ they are good people. That's why we want Khalistan to come and protect
ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਗਰਲਸ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਅੱਛਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ? ਉਧਰ ਦੇਖਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਂ ਦਸ਼ਾ ਵਧੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਬਸ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਾਸਟ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਭੋਰਾ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲ ਖਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਭੋਰਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਰਸ ਲੈਣ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਰਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਭਾਗ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਹੈ 10:48 ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਵੋਟਾਂ। ਆ ਵੀ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਜਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜਥਾ ਅਸੀਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ? ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟ ਪਾਣ ਆਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣੀ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮੋਦੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੇ ਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਆਈਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਵਨ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਿੰਘਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬੇਕਰਫੀਲਡ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪੂਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ। ਆ ਹੁਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਗੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਹਨਾ। ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੱਟਤਾ। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ। ਵੈਸੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਆ ਅਜੇ। ਜੇ ਆਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਆ। ਹਾਂ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਐ ਸੌਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ 7-8 ਬੰਦੇ ਆਏ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਓਗਾ। ਆ ਵੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟਰੱਕ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਚੱਲ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਾ ਦੇਣੀ ਆ ਨੀਂਦ। ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਮੌਨਕਲੇਰ ਵਾਲਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਕਰਨਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭੈਣੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਪੱਗਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਸਿੰਘੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪਰਨਾ ਬੰਨੋ। ਆਓ ਬਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਭਾਈ ਵੇਗਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਜਥਾ ਆਇਆ? ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 10-12 ਜਣੇ ਆਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਲੜਾਈ ਤੋਂ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਆ 5 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਐਲਏ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤੀ ਸੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। 84 ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਨੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਹੱਲ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲਓ ਦੁਆਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਪੱਤਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ। ਫੇਲ ਜਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਪਾਈ ਚੱਲਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੱਗ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਹੱਲ ਆ। ਯੈਸ, ਆਹੀ ਹੈ। ਤੱਕ ਲਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ 'ਚ ਝੰਡਾ ਪਾ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਯੂਰਪ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਵਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਪਵਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਐਲੇ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਜੌਬ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਐਲੇ ਫਾਇਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਸਿੰਘੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ? ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੂਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜੁੜਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਮੈਨਰ ਤੇ। ਪੀਸਫੁਲ ਮੈਨਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ CIA ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ? ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SFJ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ CIA ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਆ ਇਹ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਕੱਲੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ UNO ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ USCI ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਾ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਗਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਾ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬਣਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਬਣਨਾ ਬਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਆ ਜੀ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਗਲੇ ਜੇ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਗਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। Hello. We still have audio. ਆ ਗਈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਕੰਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਅਪੜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯੈਸ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨੀ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਲਾਈਵ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ 2020 ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨੇ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ 100% ਨਹੀਂ 101% ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਸੋ 101% ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾਟਿੰਗਮ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ LA 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਨਾਟਿੰਗਮ ਤੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਟਿੰਗਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਜੋ ਸਿੰਘੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਰੇ ਨੂੰ ਆਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈਏ, BJP ਚੁਣ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਈਏ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਲਹੂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ MSPਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ MSP ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਕੀ ਵਟਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ 3500 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2425 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਘਟਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ 44 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਨਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਜਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਣੀ ਕਢਾ ਕੇ। ਚੌਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਚੌਲ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਬਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ MSP ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ, ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਮੂੰਗੀ ਕਿਹਦੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਗੀ 7000 ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਆ 5700 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ? ਮੂੰਗੀ ਰੋਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਣ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ 176 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ 100% ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਨਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ 'ਚ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸੁੱਟੇ ਆ। ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਡੂਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਵੇਚੀ ਆ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਟਦਾ ਸੀ? ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਡੀਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੇਮ ਆ। 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ AIG, ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦਲ, ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੁਰਟਾਇਆ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਕੱਢੀ ਆ ਜੋ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੀ ਬਲੈਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਚੱਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘ ਸਹਿਮਤ ਕੋਈ ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਸ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਆਈਸ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਆਈਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਈਸ ਵੜ ਲੂਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਈਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਆ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਲਾਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜੱਜ ਕੈਮਰਿਆਂ ਥਾਣੀਆਂ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਮੰਨ ਲੂ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਨਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਲਾਅ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਰ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਡਰ। ਤੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਬੰਨੇ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਬੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਨਾ ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਚਲ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ।
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਪਾਠ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਹੋਣੇ, ਗਮੀ 'ਚ ਹੋਣੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੀਤਾ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਂਗ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਧੌਣ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕਿਹਾ ਧੌਣ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧੌਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਂਡਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਂਡਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਡਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਤੀ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਪਲਟ ਜੂਗੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇਣਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੱਲ ਫਲਾਈਟ ਥਰੂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਉੱਥੇ ਸਿਆਟਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਕਰਾਵੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ 11:15 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ, ਸਵਾ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 5.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੜੀ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਮਾਰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈ ਦਮ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਖਤੋਂ ਤਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਉਹੀ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਟਾਉਂਦੇ, ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਭਾਗ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਤਾ, ਅਨਮੋਲ ਸਵੀਟ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪਰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਵੀਰ ਸਾਬੀ ਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈੜ ਸੁੰਘਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਰਦਾ ਮਖੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਲੰਗੇ ਖਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ, ਕਣ ਬੰਨੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ, ਮੱਥਾ ਪਾੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰ ਪੀੜਾ ਸਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੱਤਿਆ ਨਾ ਅੱਕਦਾ ਏ, ਨਾ ਕਦੇ ਥੱਕਦਾ ਏ, ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀਰੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੈਸੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੈਸੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਸਰੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਦੰਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੜਿਆਲਾ ਤੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਇਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਬੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਪਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਹਿਣਗੇ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੰਡਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 52 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੀ ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਕ ਪਾਈ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 50-50 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਰੇ, ਅੱਜ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਏ ਮੁੰਡੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਸ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਝੰਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਸ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ LA ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ।
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੌਂਕਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੌਂਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭੌਂਕੇ ਕੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੀ 60 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨਾ ਉੱਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੋ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਨਿੱਤ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਫਤਾ ਪਾਤੀ, ਕੀ ਕਰਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਥੋੜੀਆਂ ਟੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲਾਅ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 1984 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ 11:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ 3.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਚਾਅ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਚਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਰੋ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਤਾਰਨ ਜਾਵੋ, ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਫੇਰ ਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਚਾਹੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੱਟਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸੇਰ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਚੁਣਿਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ ਲੈਣਾ 'ਚ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਅੱਜ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਫੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜਿਓ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਫੇਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਵੋਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੇਠਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਨਸ਼ੇ, ਪੈਸੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਫਰਕ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੰਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੇ? ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਬੁੱਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ
ਪਰ ਅੱਜ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਾਦੀਪ ਸਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੇ। ਸੰਨ 84 ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਫੱਟ ਪੁਰਾਣੇ। ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਢਾਏ ਤਖਤ ਸਾਡੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਾਵਰ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਾਵਰ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੇ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਰਾ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੇ। ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਆ ਜੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਾਸਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇਗ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਭ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇਗ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇਗ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਭ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਵਾਸਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਾਸਤਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਿੰਗਰ ਆਰ ਰੋਨੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਊ ਖਾਲਸਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਯੰਗਸਟਰ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਜੈਗ ਅਵਤਾਰ ਜੋਧੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਲ ਪੰਨੂ। ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਨੂ। ਸਿਮਰੋ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਵਰਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਚੀਕ ਚੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਨੂ। ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪੰਨੂ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਪੰਨੂ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ, ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ਼ ਲਾਵੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਨੂ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਪੰਨੂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੂਜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਮੰਤਰ ਪੜੇ ਪੰਨੂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਹੀ ਪੰਨੂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨੂ। ਨਲੂਏ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਧਾਗ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹ ਸਵਾਰ ਪੰਨੂ। ਪੰਨੂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਈਓ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਠੋਕੂ ਮੰਜੀ ਪੰਨੂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ ਪੰਨੂ ਆਖਦਾ ਜੋ, ਸੂਝ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੀਆਰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਖੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੜਿਆ ਨਾ ਖੈਕ ਤੇਰੀ ਕੰਗੜਾ ਲੱਗ ਲਾਰਾ ਫੌਜ ਚਾਹੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕੀ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫੋੜ ਦੇ ਸਲੰਸਰ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਤੇ ਬੱਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੱਢਣਾ ਏ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਫੇਰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖ ਰੋਣਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੱਢਣਾ ਏ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਫੇਰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਲਕਾਰੇ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨੀ ਬਾਪੂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਲਕਾਰੇ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੱਗ ਸਕੇ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਪੂਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਆ? ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਤੜਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਲਤ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੂਰ ਵਸਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੜ੍ਹ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਚੁਣਿਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ 4 ਹੈ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦਾੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ?
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੰਗਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੰਦਲਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੰਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੋ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ? ਕਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੈ। ਕਿਆ ਫਰੀडम ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਮੱਲ ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹੋ ਜੀ, ਆਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋ। ਉਹੀ ਆ ਬਸ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇੱਕ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 10% ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ SFJ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 326 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਲਾ ਲੈਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਇਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਹੀਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਇਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਚੱਲੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ? ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਹਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੱਲਣਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੇਵ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਲਿਆਉਣੇ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ। ਇਟਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਪਡੇਟ, ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਡਾਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਰੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬੂਰ ਗਾਉਣੀਆਂ। ਗੋਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਸੰਗ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਨੂੰ ਕੌਮ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਆ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਸਿੰਘ, ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਸਕਰੀਨਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਇੱਧਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਜੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੁੱਲ ਫਲੈਟ ਜੋ ਕਹਿਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਹੋਊਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਿਆਰ ਆ? ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਵਕਤ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੀ 4 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 56,000 ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਨਾਲ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਆ, ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਕੱਠੀ, ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਲਏ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਬੈਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਥ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫਰੀडम ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ 100 ਕੰਟਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, 52 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 37 ਬੋਧੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 4 ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ? ਜਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੜ ਸਕੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੈਣੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਓ ਮੈਂ ਮੜ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਸੈਟਅਪ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੋਟਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਗਰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਊਗਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਆ। ਜਨਤਾ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਆ। ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੈਸੇ ਦਿਖਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਨੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਉਧਰ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇਹ ਭਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। 90% ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NRI ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੋਂ USA ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, UK ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ ਤੇ 27 ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ MSP ਲਈ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਖੇਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਕੌਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 1984 ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੋਨਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 101% ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਸੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਲਿੰਗ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਵਾਂਗੂ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਐਸਐਫਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈਸ ਸਹੀ ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਬਿਗਰ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਉੱਤੇ? ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, MSP ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਕੱਲੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ MSP ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਗ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ, ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੈਸ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਥਡੇਜ਼ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ SGPC ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਜ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ
ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਕੀਤਾ। 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਓਕੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਜ਼ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਏ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਕ ਹੀ ਜਦ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਦ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਟ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਣ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਮ, 101% ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਬੂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਆ, ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ? ਬਹੁਤ ਖੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਹਜੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਕੱਠ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਕੱਠ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਕਲਾ ਵਰਤੂਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰਾ ਰਚਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਲਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1.5 ਆਵਰ। 1.5 ਆਵਰ, ਠੀਕ ਆ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਵੈਦਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੰਘਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ, ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੋ, ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਬਿਕੋਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਧੱਕਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 1984 ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਧਿਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਸਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਨਿਰਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ ਇਹ ਹਨਾ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਸਟ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਲੋ ਹੋਪਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਬੈਕ ਟੂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ 18 ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ RSS ਨੇ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 1947 ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਲੈਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ UN ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੈਕ ਟੂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਵਾਚੀਏ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਨਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੀ RSS ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੈਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੈਲਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਕੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਕ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਵਾਰਸ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ RSS ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਰੀ ਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤੁਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲਈਏ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। 1984 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਕ ਟੂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਕੂਪਾਈਡ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਰਡਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਆ ਹੈ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, BJP, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਲ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਪੰਥ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਦ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਖੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਵਰਸ ਖੜ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉੱਥੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਿਊਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਟਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਦੀ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਚੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਉਸ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਟੈਂਕ ਚਾੜ੍ਹਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਗਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੌਮ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਖੜਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਵੀ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਵਸਣ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਵਸਣ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਖਾਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਥੱਕ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਰਮੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਥੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। No, sorry, it's my sister. Okay. ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਆ? ਉਧਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਧਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਝ। ਜੇ ਉਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ? ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਧਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ
ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੇਨਈ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ IT ਜੌਬਸ they easily can get the IT job in the office job, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਚ। 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆ, ਆਫਿਸਿਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਛੱਡਤੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ, ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਬੈਠੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਅੱਜ ਬੋਲੂਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲੰਮੀ ਕਿਊ 'ਚ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਲੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵੀ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵੀ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਅੱਜ? ਆ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਭਾਜੀ ਆ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੇ ਲੱਜ ਕੇ ਓਕੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਵੇਖੋ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਭਜੰਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪੱਗ ਅਸੀਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਭਜੰਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਛੱਡ ਦੇ ਜਕਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਪੀਓਗੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆ ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਰਮੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਰੂਗਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇਹੋ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਟਰੰਪ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 1469 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੱਥਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਓ? ਨਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਣਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ
ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਜਹਾਜ਼ੇ ਚਾੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਧੱਕਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢਦੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁੱਟਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਨਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਰਜਮੁਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੋ। ਸਿੰਘੋ ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਦਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ J&K ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ J&K ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ JK ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆ ਬੜੇ ਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵ ਏ ਵੋਟ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਨ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਲ ਇੱਕ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਖਾਲਿਸਤਾਨ।
So without Khalistan, we cannot survive. We cannot live a free. Without freedom, we cannot live. You know very well. So it's very important for us to Khalistan should be there. So that we can live freely. So should everyone have a rights. Look, you can talk freely. You can talk. You can go anywhere. You can speak anything. If today we can speak anything against government just register a case against us and put us behind the bar. So BJP government is main. So they are ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰ ਵਾਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਆਵਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰ ਅਸ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? No ਭਾਜੀ, nothing. Where we can say violence? Nothing. There is nothing violence. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ them. So therefore they are talking to everyone so that this thing should be closed. So they know ki otherwise they are going to separate Punjab from India. So that's the reason they are talking to everyone. They are so concerned about that. So that's the thing. So it is a very important for us. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੰਘ 100% ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਵਜੇ ਚੱਲਾ ਆ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੜੜੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਖੜੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਰੋਂ ਕੱਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਆ ਉਹ ਠੰਡ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਬਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਟਰਾਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਦਬਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਦਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਆ ਇੱਕ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਹੀ, ਸੋ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਊਗਾ? ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੂਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਾਂ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ PRC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ ਕੋਈ MSP ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਘੋ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਿੰਘੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ ਮਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਟੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੜੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 100%। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਆ, ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦਾ, ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 100% ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਇਸ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਲੀਗਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਆ। ਲੀਗਲੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੋ ਨਾ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਆ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖਣ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਰੀਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਵਧਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਤਾਈਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸੇਫ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ $51,000 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਗੀ ਪਰ ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ MSP ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ,
ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਫਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਸ਼ੇ ਫਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆ? ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਫਲਾਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਈਓ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਛੱਡੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਤਾਈਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਗਨੀਮਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਸ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਰੱਖਣ? ਸੇਫ ਇਹ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਚਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਗਾਂਹ ਵਧੋ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਜੀ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਬਸ ਸੇਫ ਰਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੰਨੀ ਕੜੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਕ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਉਗਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਣਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਗੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਜੀ ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨੂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੁਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਭ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਫਰਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ
ਕੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਸਭ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ ਹੈਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੈਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੈਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲਏ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਕੋਟ ਲਾ ਦਿਓ ਜਸਵੰਤ ਦਾ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਨੇ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਸਵੰਤ ਨੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹ 'ਚ। ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਟ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਹੀ ਆ, ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨੀਲਾ ਕੋਟ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਬਹੁਤ ਤਾਰਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਣਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਕੋਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਕੋਟ ਪਾਏ ਦੇ ਬੜੇ ਰਾਜ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਰਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸੈੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਸਿੰਘੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਭਾਈ ਫਤਿਹ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਤੇ? ਬੜੇ ਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫੰਟਾਨਾ ਤੋਂ। ਫੰਟਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ। ਤੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਡਰਾਬਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਆਈਸ ਦਾ। ਟਰੰਪ ਜੀ ਤਾਂ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਹਿਮਤ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਨਾਲ। ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਾਈਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਜੀਤ ਦੋਵਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ 15-20 ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, 2-3 ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ ਇਵੈਂਟ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਊਡ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋਈ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ।
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਖਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਕੀ ਪੀਆਰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਓ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਐਤਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬੱਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੀ ਆ? ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 77 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ। ਸੋ 77 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਪਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਐਡ ਅਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ ਮੋਰਚਾ। ਆਓ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਊ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰ? ਫੰਟਾਨਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੰਟਾਨਾ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫੰਟਾਨਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਾਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ 3-4 ਘੰਟੇ, 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚੱਲ ਜੀਏ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ, ਸਟਾਰਬਕਸ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ 10 ਬੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਦਾ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋ, ਬੋਧੀਆਂ ਕੋ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੋਟ ਹੋ ਜਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੰਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣੇ ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਿੰਘੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਇੱਧਰ।
ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕਰਸਫੀਲਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪਕਾ ਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਖੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਖੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵੇਸਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਪਕੌੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੋਸੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਇੱਧਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਆਪਣਾ? ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਨੂੰ? ਅਮਰੀਕਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 47 ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਚੜ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਡਈ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈ ਟੌਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਦੋ। ਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰੀਏ। ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬੱਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਆਪਣਾ? ਵਿਕਰਮ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸਰਨਾਮੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ? ਵਾਵੇ ਨਾਲ। ਵਾਵੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਬੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਵੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੰਡ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ 47 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 47 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜੀ। ਆਈ ਕੋਈ ਆਈ ਸੂਈ ਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਸੋ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਦੇ ਹੋ, ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕਾਰਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਛੀਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੋਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 'ਚ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਫਨੀ ਪੇਸ਼। ਅੱਜ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਡਮ ਸਪੀਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵਾ। ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਮਿਸਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਨੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਏ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ 47 ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਵਕੀਲ ਬਣੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਆ ਜੀ? ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਂ ਸ਼ਾਈਡੀਆਂ ਅੱਜ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਥੱਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪੇਪਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅੱਜ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੌਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪਾਈਏ, ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਵਾਬ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਐਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੰਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸੰਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸੰਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਨਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ।
ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਜੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਆਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ। ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਲਾ ਫੋਲ ਲਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਚ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਟੌਪ ਤੇ ਗੋਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਬਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਹੋਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਭੰਡ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੜਕਾ ਜਾਣੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ। ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਆਪ ਘੱਟ ਹੀ ਪੜਿਆ। ਆਪ ਜਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਰਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ। ਚੱਕ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਕੁੱਟਤਾ ਫੌਜ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੀ। ਜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਫੌਜ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ 3 ਹੋਏ ਆ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕੇ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਭ ਕਾਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਵੀਰ ਆਪਣਾ? ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਫ੍ਰਿਜਨੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਆ। ਵੋਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਝਿਜਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਆ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਸਟ ਡਨ ਕਰ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਪਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ? ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਓ, ਇੱਧਰਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰੀ 21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਬਾਬਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਣੂਗਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 65 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ? ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਜ਼ਮੀਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਆ ਗੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੰਘ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1-2-3 ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਸਿੰਘੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਏਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਗਮੇ ਜੰਗ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਗੀਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਗੀਰਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਜਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜਿਓ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਾਹ ਆਪੇ ਪੰਥ ਵੇਖੂਗਾ। ਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀਰ ਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕੌਮ ਵੀ ਮੁੜਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਘੰਟੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਖਾੜਾ ਖੂੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਖਾੜਾ ਖੂੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਚੱਲਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਬੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸਿੰਘ? ਰੂਪਨਗਰ ਚੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਰੋਪੜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਬੜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਆ। ਖੁਦ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਿਰਫ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੀ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ? ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਪਾਣੀ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਪਸ। ਰੋਪੜ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ
ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਜਾਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 77 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ? ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਜੀ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਡਟਾਂਗੇ ਕੌਮ ਲਈ। ਤਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਰਨ ਮਰਾਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਸਿਰਫ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਸਹਿਮਤ ਆ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀਰ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 77 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸਭ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਹੱਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਧਾਰੀ, ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ F-17 ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ। C-17 ਤਾਂ ਆਪੜ ਗਏ ਜੀ, C-17 ਤਾਂ ਆਪੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਪੇ ਤੋਪੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਾਪਣ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਨਾਪਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ CID ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ CID ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਲਿਓ। ਟਰੰਪ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਏ ਨੇ C-17। ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ
ਮਿਲਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਪੇ ਤੋਪੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੰਪ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਂਝ ਗੱਠ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਫੇਰ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਲਿਆ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੁਹਨਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਚੋਰ ਲਟੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੋਦੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 126 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ ਭਟਕਿਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਲਾੜ ਚੱਕਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੋਟ ਪਏਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਫੜੀ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ $51,000 ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ ਫਿਰ $51,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 3 ਨਹਿਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਜੀਰੀ ਲਾਇਓ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਲਾਇਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦਬ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਭਰ ਕੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਘੱਗਰ, ਤੇ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ ਸਰਸਵਤੀ ਨਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ। ਸਰਸਵਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਹੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ? ਆਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਰੱਖੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਆ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 1984 ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ।
1984 ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਸਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਠੰਡ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਕਾਫੀ ਉਹ 1984 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅਕਸਰ ਯੂਥ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੋਸਟਲੀ 95% ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ 1984 ਤੋਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 1984 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਯੂਥ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ, ਜੋਸ਼ ਆ, ਗਰਮੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ? ਹੋ ਗਏ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਉਦਾਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ? ਧੱਕਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਜੇ ਧੱਕਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਸੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਈ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਤੰਬੂ ਚਕਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹ। ਧੋਖਾ ਆ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਬਗਲ 'ਚ ਛੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਗਰ ਤੇ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ? ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਇਹ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਕਾਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਉਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਵਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਉਰੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਣ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਕੂਮਰੇ ਕਰੋ ਬੰਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਾਓ ਜੀ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਹਿ ਰੂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ? ਗੈਸ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਸਪਰੇਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ 'ਚ, ਖਾਦਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਦ ਖੋਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਪ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੁਕੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ 16 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜੀ? 70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਬਚਾ ਐਲਏ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਾਉਂਡ ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਸੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਚਲੋ। ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾਈ ਚੱਲੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ 17 ਘੰਟੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? 18 ਘੰਟੇ ਟਰੱਕ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲੋਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ $1 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਚਲੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਜ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜੀ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਟਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜੀ, ਗੋਲੀकांड ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਸੀਐਮ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਟੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਗਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਵੀ ਆਮ ਥੱਲੋਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਵੀ ਆਂਦੇ ਕੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਐਡੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਪੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਹੀ, ਬਣਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ, ਖਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਟੇ ਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਮੁੰਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ NRI ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਡਰਦਾ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ।
ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ 176 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੰਨੂ ਤੇ ਕੁੱਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 176 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭਜਾ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੱਟ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ। ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਪੱਟ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਏਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਇਹ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ? ਉਹਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਪੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਮਾ ਹੀ ਉਹੀ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ। 2 ਸਾਲ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਈਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਾਰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਾਰਦ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ। 4-5 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 20 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਗੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲੈਣੇ, 2-4 ਬੰਦੇ, 4 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। 4-5 ਗਨਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਏਐਸਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਡੀਐਸਪੀ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, 2 ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਗਾਰਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਇਹ ਪਾਸੀਬਲ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 176 ਐਨਕਾਊਂਟਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ। ਕੁਛ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਹ ਆਹ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਸਲੇ 47 ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਕਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਜੀ ਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖ 'ਚ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੋਦੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ? ਆਪਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 40 ਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਧਰ ਵੋਟ ਜਾਊਗੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਹੋ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਟ ਜੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਦੱਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਆਪਣੀ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਸੂਰ ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਆ ਆਪਣਾ, ਪਿੰਡ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਾਥ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਰੇਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ,
ਪਰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਵਰਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਟਲੀ 'ਚ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਇਟਲੀ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਆ ਜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ MSPਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਆਬੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹਰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, 77 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਰੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਡੀਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਜੁੜਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹਰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, 77 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਰੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਡੀਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਜੁੜਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਕੀ ਆ ਸਟੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 ਦੇ ਧੱਕੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ? ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਣੇ, ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ? ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਲਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰ UK ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੋਣ, USA ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਜੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਸ ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਗ੍ਰੇਡ ਆ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਥੱਲੇ, ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਲੱਖ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $3,000 3,000 UK ਪਾਉਂਡ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਹਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੱਖ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਿਡਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟੈਰਿਫ ਬਹੁਤ ਵਧਾਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡੋਨਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਫॉर ਯੂਰ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ? ਕੋਈ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦਿਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਰ ਚੁਸਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰ ਖਿਚਾ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮ ਦੇ ਥਾਂ ਕੇ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਝਲਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀਰਾ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀਰਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀਰੇ ਦੇ? ਜੀਰੇ ਦੇ ਹਾਲ ਮੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜੀਰੇ ਦੇ ਹਾਲ ਮੰਦੇ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਰੋ? ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਤੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਲਈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਟਿਆਲੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਆਏ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਹਨਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੈਸੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ? ਬਸ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ? ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਬੋਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਸਿੰਘੋ ਜੀ ਕੋ ਗੁਪਤੋ ਮਰੀਦੋ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਾਲ ਦੇਵ ਤੇ ਫਤਿਹ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਤੋਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਟਿਪਟਨ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਕਰ, ਰਾਜ ਕੌਰ ਬੱਕਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਬੱਕਰ ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਸੇਵਾ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੋਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਬੈਂਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜੇਐਸ ਜੌਲ ਲੰਡਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਹੰਸਲੋ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਟੀਮ ਯੂਕੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਿਸਟਲ, ਵੈਨੀ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਡਰ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਾਲਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਉਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।